بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل درسنا في هذا الكتاب في بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر العسقلاني، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة لا ينال لنا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. حديث قديم متفق عليه نوعه. رواه البخاري 735 حديث إلى في صحيح الإمام البخاري، ومسلم الإمام مسلم دقمو 390 إلى. طيب، بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلون يعلنه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من يلالو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيات نبروا يرفع يديه ሁለት እጃቸውን ያነሱ ነበር حذو منكبيه በትከሻና በትከሻቸው ትክክል። حذو ማለት مقابل منكبيه أو حذاء منكبيه መቼ إذا افتتح الصلاة አንደኛ صلاة ሲከፍቱ تكبيرة الإحرام ሲያረጉ በትከሻና በትከሻቸው አቅጣጫ ሁለት እጃቸውን ያነሱ ነበር። ሁለተኛ وإذا كبر للركوع ركوع ለማድረግ ሲከብሩም حذو منكبيه ሁለት እጃቸውን ያነሱ ነበር። وإذا رفع رأسه من الركوع ከሩኩዕም ራሳቸውን سمع الله لمن حمده ብለው ሲያነሱ ወደ ላይ እጆቻቸውን حذو منكبيه ያነሳሉ። እንግዲህ ኢብኑ ዑመር ሐዲስ ብዙ ጊዜ እንዳልነው ምንድነው ብለናል? متفق عليه ነው። سجود الله في بعض الروايات وكان لا يفعل ذلك في السجود. እንግዲህ جزء رفع اليدين የሚባል ኪታብ አላቸው ብለናል። الإمام البخاري عليه رحمة الله جزء اسمه رفع اليدين في الصلاة. عليكم السلام. እዛ ኪታባቸው ላይ እንግዲህ ከኢማም الحسن البصري ከሌሎችም ጠቅሰው أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ያነሱ ነበር እጆቻቸውን አሁን ተባሉት ቦታ ላይ ብለው استثناء على رجم الحسن البصري ነው የሚሉት። من الصحابة لم يستثني أحدا። ስለዚህ የሷሃቦች በአጠቃላይ የነሱ ስራ ነው። ሰላውን ሰዎች እንግዲህ ስለሚخالፉበት ነው። ሌላ ከሼኻቸው ከዓሊ ኢብኑ አልመዲኒ ነቅለው በሙስሊሞች ላይ ሶላት ሲሰግዱ እነዛ አሁን ኢብኑ ዑመር ዘከሯቸው ቦታዎች ላይ እጃቸውን ማንሳት አለባቸው ብለው علي بن المديني تناقروا. وكان أعلم أهل زمانه ይሏቸዋል ሲወስፏቸው። علي بن المديني ደግሞ በጣም በጊዜ ካሉ ዑለማዎች ዋናው ነበሩ። كذلك صاحب البلوغ ابن حجر كشيخاቸው كابو الفضل ነቅለው ابو الفضل ማለት العراقي ናቸው። الحفيظ العراقي እንግዲህ ሼኹ ابن حجر ናቸው ብለናል። እሳቸው رفع اليدين ያወሩ ሷሃቦችን ተከታትዬ 50 ደርሰዋል ይላል። رواه 50 من الصحابة። ስለዚህ እንደዛ አይነት ያለ ሱና ነው። ሕክማውንም አብራርተናል። تكبيرة الافتتاح ላይና عند إرادة الركوع عند الرفع من እጅ ይነሳል አይነሳም የሚሉ ሰዎችም አሉ። የነሱን ሐዲስ እንግዲህ አሳልፈናል። ብሉግ ላይ እንግዲህ ሊመጣ ይችላል ላይመጣ ይችላል። እሱ ሐዲሱ على الراجح አይሰብትም። ቢሰብትም እንግዲህ لبيان الجواز رفع واجب አይደለም ማለትን እንጂ የምንረዳው ረፍዕ የለም ለማለት ማስረጃ አይሆንም። ያውኑን ሐዲስ አዘጋገብ ደግሞ በሌላ ሪዋያ ሲያመጡ وفي حديث أبي حميد የሌላ ሷሃቢ ሪዋያ ሳቸው አቡ ሑመይድ الساعدي ባወሩት ሪዋያ በሳቸው ሐዲስ ደግሞ አሉ። እንግዲህ ሌላ ሐዲስ ነው ማለት ነው። የኢብኑ ዑመር ሐዲስ አይደለም። ስለዚህ ረቀም ተሰልሱል ሰጥተውታል። የቅድሙን 275 ሲሉ ያሁኑን 276 عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر
لفظ እንግዲህ أبو حميد الساعدي حديث في سنن أبي داود ያለ حديث ነው አሉ ምንድን ነበር የሚሉት أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ሶላት ሲቆሙ እጃቸውን ትከሻቸው እስከሚያቅጣቸው ድረስ አንስተው بعد الرفع ከዛ በኋላ ثم እንደምትመራው ምን ይላል بعد رفع اليدين الله اكبر ይሄንንም አብራርተናል እንግዲህ ሙቃሪንም ሊሆን ይችላል ተክቢሩና ረፍዑ ባንድም ሊሆን ይችላል አሁን እንዳለው እንደ አቡ ሁመይድ ሪዋያ ደግሞ ረፍዑ ቀድሞ ከረፍዑ በኋላ ምን ሊሆን ይችላል ተክቢሩ ሊመጣ ይችላል ወይም ደግሞ ከብረ አላሁ አክበር ብለህም ማንሳት ትችላለህ ሶስት ሲፋት አለው ሶስቱም ሁሉ አድላዎች አሉት ያውኑ ሪዋያ አቡ ሁመይድ الساعد ሪዋያ የሚጠቅመን እንግዲህ ረፍዑ ከተክቢሩ ምን ያደርጋል ይቀድማል ሪዋያዋ صحيح رواه ابو داود في سنن ابي داود 730 ነው 20 ነው የሚለው 30ኛ ሐዲስ ነው ይላል طيب ስለዚህ سنن ابي داود مراجعه ማድረግ ሪዋያው እንግዲህ ቦታው ቀድሩ የኢብኑ ዑመርም የአቡ ሁመይድም حذو ምንድነው የሚለው بالمنكبين ቦታው እስከ ትከሻ አቅጣጫ ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر الامام مسلم ደግሞ ብቻቸውን ለዘገቡት ሐዲስ ከሌላ ሱሐቢ ማሊክ ኢብኑ الحويرث ከተሰኘ ሱሐቢ رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر يا عبد الله بن عمر حديث مسلم لا ያለ እንግዲህ እንደ افتتاح الصلاه وعند إرادة الركوع وعند الرفع منه نبياتين صلى الله عليه وسلم اجاچون ያነሱ ነበር የሚል ሐዲስ ሙስሊም ላይ አለ لكن من قالوا ولكن ነገር ግን አሉ محل الاختلافን ሲያብራሩ قال مالك بن الحويرث ምንድነው ያለው የቃለ فاعل ወደ ማሊክ ልንመልሰው حتى يحاذي بهما فروع اذنيه يا مالك بن الحويرث يعني حتى يحاذي بهما منكبيه ابن عمر متفق عليه من افراد مسلم دغمو كمالك بن الحويرث نبياتين صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه جاچون يانسو نبر واذا اراد الركوع اذا رفع راسه من الركوع يانسالو اسكيت حتى يحاذي بهما بجوچاچو استمقطاچو درس فروع اذنيه የሁለት ጆሮአቸውን የላይኛውን አካል ፍሩዕ እንግዲህ የፈርዕ ጀምዕ ነው ብለናል ፈልስፉሉስ እንደሚባል ከፍ አድርገው ደግሞ ይሄንንም ጀምዑን አሳልፈናል ምንድነው ምናረጋው ብለናል احيانا حذو المنكبين النسال احيانا ደግሞ حذو الاذنين النسال تعارض የለውም በተዓዱድ ነው منفسرው ነው صحيح رواه مسلم الامام مسلم 391ኛ ሐዲስ ሙስሊም ላይ ያለ አሉ طيب ስለዚህ ከሶስቱም ሐዲሶች ከማሊክ ኢብኑ الحويرثም ከኢብኑ ዑመርም ከአቡ ሁመይድ الساعدም የምንረዳው እንግዲህ ከተክቢረተ الافتتاح ውጭ እጁን ማንሳት መሽሩዕ እንደሆነ ሕክማው እንግዲህ ያው ተጥቢቅ السنة ነው ብለዋል الامام الشافعي ብለናል زينة للصلاة ነው ያሉም አሉ علينا التسليم طيب የለም የሚሉ ሰዎች እንግዲህ دليلاቸው የአብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ሐዲስ عن طريق عاصم بن كليب ይወራል ብለናል علقما ከኢብኑ መስዑድ ያወሩታል የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶላት ሰግጄ ላሳያችሁ ሆይ ያሉ እሺ ተባሉ ሶላት ሲአህርሙ ብቻ እጃቸውን አንስተው ከዛ እስከሚያሰላምቱ ምን አላረጉም አሉ አልመለሱ መልሰው አላነሱ እሱን ሐዲስ እንግዲህ ሱቡቱ ላይ ብዙ አባባሎች ያሳልፈናል የመሻይኾችን አባባል ይዘን የአይማዎችን ራጂሑ ጅምሁሮች አክثر الائمه لم يثبتوا هذا الحديث على راسهم امام الائمه እንግዲህ አህመድ ኢብኑ መሐመድ ኢብኑ ሐንበል ሳቸው ያላሰበቱበትን ወጅህ እንግዲህ አንድ አራት ወጆች አስባቦች ተዘክረው ሐዲሱ አልሰበተም ካልሰበተ ይሄ
بعضها في الصحيحين وبعضها في مسلم وبعضها حتى لو في السنن صحيح وحديثوች ናቸው እነዚህን እናስቀድማለን ያثبتوا አሉ ብለናል ከኢማም الألباني وغيره ትንሽም ቢሆኑ ሐዲሱ ይሰብታል ኢብኑ መስዑድ ያሏሉ ባሰበቱበት ከሄርን ደግሞ لبيان الجواز ይመራል እንጂ رفع اليدين مشروع አይደለም በማለት ላይ አይመራም ነው ምንለው خلاصة الحديثين ودليل حكم دغمو لمرنو وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أخرجه ابن خزيمة እንግዲህ صحيح ابن خزيمة ያለው ሰያል አንደኛ 243 ገጽ ነው ይላል صحيح رواه ابن خزيمة برقم الحديث ደግሞ ከሄር 479ኛ ሐዲስ ነው ይላሉ في صحيح ابن خزيمة ይሄም እንግዲህ የቀኝን ግራ ላይ ስንቆም ማለት ነው ይሄ ቂራአት ያለበት ቂያም ነው ብለናል ካሁን በፊት እጅ ኢርሳል የሚያደርጉ አሉ የሚይዙ አሉ አብዛኛዎቹ የቀኝ ግራ ላይ ይቀመጣል ይላል ግራ በቀኝ ምን ይደረጋል ይያዛል ይላል ግን ቦታው ላይ ደግሞ አሁን ምን ይሆናል እንደዚህ ካረገ በኋላ የት ያስቀምጠው ይخالፋል እንግዲህ تحت السرة የሚሉ አሉ هم الأحناف ومن معهم فوق السرة የሚሉ አሉ الشافعية እንግዲህ فوق السرة እና على الصدر የሚለው ብዙ አይለያዩም ብለዋል የሱልዝ ካረከው فوق السرة ሆነ እንጂ تحت السرة አልሆነ مخير ነው የሚሉም አሉ ይባላል ወይም ሰቡ ኢለ الإمام أحمد الإمام أحمد ሁለት ሪዋያ አላቸው فوق السرة የሚልም አላቸው تحت السرة የሚልም አላቸው مخير ነው ይላል ፈለገበት ያስቀምጥ لكن الأرجح من الأقوال ይሄ አሁን ሐዲስ ሰብቷል ስለተባለ እዚህ ነው የሚቀመጠው ያዝ ታረጋለህ እንግዲህ ከዚህ እስከዚህ ተዘክሯል ብለናል የፈሰለ ሪዋያ ስላለ ይሄን ቀኝ መዳፋቸውን ሩሱጋቸውን ይዘው እንደዚህ መስክም ያረጋሉ እንደዚህ አርገው እዚህ ላይ ያስቀምጣሉ በሚቀሩበት ቂያም ላይ طيب ምንድነው የሚለው ዋኢል ኢብኑ ሁጅር ተርጀማውንም ትንሽ እናያለን قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ጋር ተከትዬ ሰገድኩኝ فوضع يده اليمنى ቀኝ እጃቸውን አስቀምጠዋል على يده اليسرى ግራ እግራቸው ላይ ግራ እጃቸው ላይ يد እጅ ነው اليسرى ግራ እጃቸው ላይ ቦታው على صدره ልባቸው ላይ ደረታቸው እዚህ ላይ አስቀምጠው ነው ያየሁት ስለዚህ አርጀሁ ይሄ ነው እንግዲህ ወضع ነው ያለው ኢምሳክ በሚለውም ተወርቷል ወضع እንግዲህ ኢምሳክ የሚለው ወضعንም ስለሚያካትት አስቀምጠን ያዝ እናረጋለን ብለናል ወضع የሚለው ደግሞ ኢምሳክን ምን አያረግም አያካትትም ስለዚህ እንግዲህ ፈሰር ይላል በሌላ ሪዋያ እንግዲህ ዚራዓቸው ላይ አስቀምጠው አየሁ ዚራዓ ማለት እንግዲህ ከዚህ እስከዚህ ነው ብለናል ሌላ ሪዋያ አለ ሩሱግ ነው ሩሱግ ማለት የእጃችን ቁርጭምጭምት እዚህ ይሄ ሩሱግ ይባላል ይሄ አጥንት አለ እዚህም አለ የእግሩ ካዕበይን እንደሚባል ይሄ ሩሱጋይን ይባላል ሩሱግ بضم الراء والسين وتسكن السين احيانا رسغ ማለት ይቻላል ስለዚህ ሶላት ከይፍያ እንደዚህ ታረጋለ ይሄ የሚደረገው ደግሞ ቂራአ አለበት ቂያም ላይ هو ابو هنيدة بضم الهاء وفتح النون اسمعቸው ነው የሚታወቀው አይፈባ ዋኢል ኢብኑ ሁጅር ኩንያው ማን ነው ብንባል ያስቸግራል ግን ኩንያቸው ማን ነው አቡ ሁነይዳ ይባላሉ ዋኢል ኢብኑ ሁጅር ابن ربيعة الحضرمي كان قيلا من أقيال حضرموت قيل እንግዲህ بلغة اليمن ከንጉሱ መለስተኛ ሹመት ያለው ቀይል ይባላል አባቱ መሊክ ነው የዋኢል ኢብኑ ሁጅር አባት እሱ ደግሞ መለስተኛ እንግዲህ አልጋ ወራሽ እንደሚባለው ያው የተወሰነ አስተዳደር ያለው ባለስልጣን ነበረ የመን እንግዲህ አካባቢ ሐድረመውት የሚባል አካባቢ وكان أبوه من ملوكهم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وكان بشر به نبياتين صلى الله عليه وسلم እንግዲህ አበስረው ነበር ሱሐቦቻቸው يأتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة وهو
من أولاد الملوك فإذا جاء فأكرموه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ጣኢዓን ሙስሊማን ተሩቅ አገር ሐድረሞት ከምትባል አገር ይመጣል ዋኢል ኢብኑ ሁጅር የተሰኘ ሰሃቢ እና የሚመጣው ደግሞ እስልምናን ፈልጎ ለመስለም ይመጣል የመጣ ጊዜ አክብሩት አሉ فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه وبسط له رداءه فليلام حديث إذا أتاكم كبير قوم فأكرموه بلا ያሉበት አጋጣሚ አለ ደረጃ ያለው ሰው ሲመጣ አክብሩት ብለዋል ስለዚህ ሪዳኡን አንጥፈውለታል ይባላል ሪዳአቸውን ከዛ በኋላ እንግዲህ ሰለመ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተጋገድ ሐፍዞ ወደ አገሩ ሲሄድ ሹመቱንም አልቀሙትም ቀይለን ምን አቅያል ሐድረመው ታርገው ላኩት እዛ በኋላ እንግዲህ የተወሰነ ኑሮ እስከ ኺላፈት ሙአዊያ አለም ይልም ሪዋያ አለ ሙአዊያ ጋር እንግዲህ ቂሷ አለው ተብሏል ዋኢል ኢብኑ ሁጅር አብዛኛዎቹ ግን ቀብለ ኺላፈት ሙአዊያ 30 ምናምን አካባቢ ወይ 40ዎቹ አካባቢ ነው የሞተው የሚሉም አሉ ወለሁ ተርጀማ መወሳዕ እሳቸው እንግዲህ ከነብያችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰግጄ ቀኝ እጃቸውን እግራ እጃቸው ላይ ያስቀምጠው ደረት ርባቸው ላይ ሲያስቀምጡ አይቻለሁ ስላሉ ይሄም እንግዲህ ሲፋት ሶላት ነብይ ሱንየተ ዋወስነ ስለሆነ እጃችንን ግራ እጃችንን በቀኝ እጃችን ይዘን ልባችን ላይ ነው የምናስቀምጠው አርጀሁ ይሄ ነው አንዳንድ አይማዎች እንግዲህ من الاختلاف التنوع እንጂ اختلاف التضاد አይደለም ስለዚህ ከفوق السرة የምታስቀምጥ تحت السرة የምታስቀምጥ ችግር የለውም የሚሉም ቢኖሩ تحت السرة የሚለው ሪዋያ አስለን አልሰበተም ተብሎ ያ ሰብቶ ቢሆን نعم እንደዚህ እንል ነበር ግን ስላልሰበተ የሰበተው ይሄኛው ስለሆነ نعم ይሄንን እናስቀድማለን ይሄንን እናረጅሐለን አሁንም ወደ ሌላ ሁክም ደግሞ ሲያሸጋግሩን وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن متفق عليه الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة እንግዲህ على إطلاقه ነው የምንረዳው ብለናል ሰውየው ኢማምም ሆነ ማእሙምም ሆነ منفردም ሆነ ማእሙም ሲሆን ደግሞ ኢማሙ في الصلاة السرية مهون في الصلاة الجهرية مهون صلاة نفل مهون فرض مهون يهون يهون صلاة ካለ ያለ ፋቲሃ ሶላት የለም ነው ምንል ይሄም አርጀህ አልአቅዋል ነው ብለናል እንግዲህ ሲታ አቅዋል የሚያመጡ አሉ አንዳንዶቹ ኢማም ያለው ከሆነ ኢማሙ ሲረንም ጀህረንም ቢቀራ ኢማም ያለው ሰው አይቀራም የሚሉ አሉ ወሁም ለህናፍ ከኢማሙ ኋላ ከተከተልክ የሚያወሯቸው እንግዲህ في كتبهم الفرعية فروع ላይ ሰነድ የሌላቸው ብዙ አሐዲሶች ወዒድ ያለባቸው ያወራሉ አይሰብቱ ሐዲስም አይደሉ አብዛኛዎቹ አንዳንዶቹ ደግሞ ኢማም ካለው ሲርያ ላይ ይቀራል ጀህርያ ላይ አይቀራም የሚሉ አሉ የሚፈስሩ አንዳንዶቹ ደግሞ ላ ሲርያ እና ጀህርያ መሆኑ ሳይሆን የኢማሙን ቂራአ የሚሰማ ከሆነ ጀህረን እየቀራም እኮ ላንሰማው እንችላለን لبعد المحل وكذا ጀህርያ መሆኑ አይደለም የኢማሙን ቂራአት ከሰማ አይቅራ ካልሰማ ሶላቱም ሲርያም ቢሆን ይቅራ ይሄን እንደውም አርጀህ ነው የሚሉ بعض المعاصرين አሉ لكن ارجحوا የኢማሙን ቂራአ ቢሰማም ባይሰማም ከፋቲሃ በሌላ ያለነው እንጂ አትቅሩ የተባለው ከኢማም በስተኋላ اذا قرأ الامام فانصتوا የተባለው እንግዲህ جمعا بين الاحاديث ከፋቲሃ ውጭ ያለን ነው ፋቲሃ ካልቀራ እንግዲህ ወደ ሐዲሱ እንመለስና ሶላት የለውም ሲያርፉልን ወይም ተርጀማ በሲጣ ለዑባዳ هو ابو الوليد እንግዲህ ዑባዳ ኢብኑ ሷሚት የሚታወቁትም አሁንም በስማቸው ነው ኩንያቸው አቡ الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري السالمي من بني سالم نوع كان نقيبا وشهد العقبتين እንግዲህ አቀባን ሶስት የሚያረጉ አሉ ለናል እንግዲህ ሁለት ናቸው የሚለውንም የሚያረጁ አሉ ዘላይ ተስተካክሎ ተጽፎ ነው ሷሂቡል በድሪ ተማም ሶስቱንም አቀባዎች ተሳትፏል ይላሉ
المهم መጨረሻይቱ ላይ العقبة الثالثة ላይ እንግዲህ ኑቀባ አምረጡ ተብሎ አንደኛ ነበር እሳቸውም ተተመረጡት ናቸው وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي مرثد الغنوي እንግዲህ بين المهاجرين والأنصار مؤاخاة ሲያረጉ ከሙሃጅሮች አቡ መርሰድ الغنوين ከአንሳሮች ይሄንን ዑባዳ ኢብኑ ሷሚትን እናንተ ወንድማማቾች ናችሁ ብለው ሙአኻ ያረጉት አባ መርሰድ الغنوي ጋር ነው وشهد بدرا والمشاهد كلها بدرን ጨምሮ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም غزواتዎች በአጠቃላይ ተሳትፈዋል ثم وجهه عمر الى الشام قاضيا ومعلما እንዲህ خلافة عمر قادم معلم ማርገው ሻም ወደሚባል ሀገር እንግዲህ ፍቱሃት ስላለ ወደዛ አሰማሩት ዑመር فأقام بحمصة በዛ ሰዓት እንግዲህ ራስ ከተማቸው የሻም ሒምስ ነበረች እዛ የተወሰነ ተቀመጡ ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها في الرملة وقيل في بيت المقدس سنة 34 دي رملة متبال كتما ወይም ደግሞ ቤተ المقدس ነው ይላሉ እዛ እንግዲህ አወሉ ቃዲ ለፊለስጢን ዑባዳ ኢብኑ ሷሚት ነው ብለዋል አህሉ ሲር እንግዲህ እስልምና ፈትህ ከገባ በኋላ ዘይ መጀመሪያ ቃዲ ይሄ ሰውዬ ናቸው አሉ في ارض فلسطين የሞቱትም እዛ ወይ ቤተ المقدس ወይ ረምላ የምትባል ከተማ መሽሁሩ 34 ላይ ሂጅራው ነው የሞቱት ቆይተዋል ሚሉም ሊኖሩ ይችላል وهو ابن 72 سنة روى عنه أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وفضالة بن عبيد والمقداد وغيرهم من الصحابة والتابعين وقيل إنه أقام إلى زمن معاوية رضي الله عنه مدي قرار بضم العين تخفيف الباء فتحها عبادة نوم بالو بلو يጨርሳሉ ስለዚህ እስከ ሙአዊያም ጊዜ አለሚሉ አንዳንድ ቂሳዎች ዘክረን ቂሳ ሱቡቷ فيها نظر ዛላይ እንግዲህ አስቸገረ ሻም አልቀመጥም ብለው ለዑመር ተናገሩ ይላሉ ዑባዳ ኢብኑ ሷሚት አንተ ከሻም አትወጣም ብለዋቸዋል ምናምን የሚል እንግዲህ ይላሉ على كل الاحوال ይሄንን ቂሳ ይዘው ሙአዊያ እንግዲህ ያሸባብ ዘመን ሙአዊያ ካል ኸሊፋ የሆነበት ነው የሚሻው ኸሊፋ ከመሆናቸው በፊት ምንድናቸው ብለናል ዋሊ እኮ ነበሩ ሙአዊያ على الشام ኸሊፋ ሳይሆን ያ የዚድ ኢብኑ አቢ ሱፊያን የሚባል ወንድሙ ነበር ጧዑን አምዋስ ላይ ሲሞት ቀጥታ ዊላያው ወደ ማን መጣ ወደ ሙአዊያ መጣ እንግዲህ ይሄንን አስተዋውሰው ሊሆን ይችላል ሙአዊያ ዘመን ጊዜ ቆይቷል የሚሉ ሰዎች ያ እንግዲህ ዊላያውንና ኺላፋውን ያለ መለየት ይሆናል የተከሰተው ያ ነው እንግዲህ ብዙ ያው አንዳንድ ጊዜ ኺላፍ ይመጣል እኔ ትንሽ ግጭት ተፈጠረ በይነ ዑባዳ ኢብኑ ሷሚት ወበይነ ሙአዊያ شكوى ወደ ዑመር ሲመጣ لا امرة له عليك ከሻም እንዳትወጣሉ ሙአዊያንም ዑባዳ ኢብኑ ሷሚትን ምን ያረጋግህም አሉት አይመለከትህም እሱን ስለዚህ ይሄን ቂሷ ይዘው እንግዲህ ለዘመን ሙአዊያ ኑሯል የሚሉት ያ ተምታቶ ሊሆን ይችላል على كل الاحوال اشهر الاقوال እስከ 34 ነበሩ ከ34 ላይ ወደ አኺራ ሄዱ መናቂብ እንግዲህ ጀማ ብዙ መናቂቦች አሏቸው በእክትሳር ነው ተርጀማ ምናረግ እሳቸው ምን አሉ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ እንዲህ ብለዋል لا صلاة የለም نفي الحقيقة ነው የተፈለገው يا شباب نفي الكمال አይደለም نفي الصحة دليሉ ወደፊት የሚመጣ دليلال صلاة شرعي የለም ነው ከናካቴው صلاة የሚባል የሚያብቃቃ صلاة የለም لمن لم يقرأ بأم القرآن القرآن እንግዲህ اسمون من اسماء الفاتحة ነው የቁርአንን ላልቀራ ፋቲሃ ላልቀራ አካል ሶላት የለውም አሉ ስለዚህ እንግዲህ على اطلاقه وعمومه ነው የምንረዳው ፋቲሃን ሳይቀሩ የሚሰገድ የሶላት አይነት የለም متفق عليه حديث اتفق عليه الشيخان بخاري 756ኛ ሐዲስ ሲሆን ሙስሊም ደግሞ 394ኛ ሐዲስ ነው ይሄንን እንግዲህ የሚፈስር ሌላ ሪዋያ خارج الصحيحين ሊያመጡልን ነው وفي روايه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لابن حبان والدارقطني
رواية وانجدي لابن حبان في صحيحه والدارقطني دي في السنن هنا لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ابن حبان ان يدارقطني رواية دقمه من بلون يزقبوت نبياتين صلى الله عليه وسلم انده بلوان لا تجزئ التبقى قمال صلاة لا يقرأ فيها ذا صلاة يالتقربات بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب يالتقربات صلاة دي في جميع ركعاتها نو صلاتكم يبالو يا شباب ظهر من اولها الى اخرها አራት ቱርላ ናቸው ሶላት የሚባሉ ሶላት الظهر ስለዚህ አንዱ ረካዓ ላይ ቀርተ ሁለተኛው ካልቀረ የለም ጁዝኡ ካልተገኘ ነገሩ አይገኝም ሁሉ ስለዚህ ፋቲሐة الكتاب ያልተቀራባት ሶላት አታብቃቃም በሚል ሲጋ ተወርቷል في صحيح ابن حبان وعند الدارقطني ስለዚህ የቅድሙን ሐዲስ في الصحيحين ያለውን نفي الكمال اندالا دل نفي الحقيقة نفي الصلاة الشرعية عندنا رواية يفسر بعضها بعضا هي رواية يفسر عليك الدمون حديث صحيح رواه الدارقطني في سننه هنا عندنا عندنا هلال من حديث عبادة كعبادة بن الصامت حديث وقال الدارقطني هنا حديث كذا بوهلا هذا إسناد صحيح إسناد صحيح نوال. وأما رواية ابن حبان في صحيح ابن حبان عند 788 حديثنا تلال فهي من طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحراقة عن أبي هريرة من رواية عبادة سيون من رواية أبي هريرة به بالسند وزاد من قول عبد الرحمن لأبي هريرة ابن حبان من جمروا لنجدي يعني الحديث أبو هريرة سيوروا لعبد الرحمن مولى الحرقة عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة طيب عن العلاء عن أبيه لا لنكو علاء انجدي هباتوا يعقوب بن عبد الرحمن طيب لأبي هريرة قلت وإن كنت خلف الإمام قال فأخذ بيدي وقال اقرأ في نفسك للم تبعيهن بالله ولا جب أبو هريرة لزل عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة ين الحديث لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ملون حديث كنبيات صلى الله عليه وسلم يزو أبو هريرة سينقرد في رواية ابن حبان إمام قصابهون من علو أبو هريرة نعم እጄን ያዝ አረገና ልብ ብዬ እንዳዳመጠው እኮ ነው እጄን ያዝ አርገው አቡ ሁረይራ اقرأ بها في نفسك او اقرأ في نفسك ማለት ሲረን መቅራት አለብህ ከኢማም ኋላ ብትሆን مستثنى አይደለም ያኛውንም አሳልፈናል قريبا في سنن النسائي ابو السائب የሚባል ጠየቃቸው ኢማም احيانا اكون وراء الامام اقرأ بها في نفسك يا فارسي ያንን ሰውዬ ያ ፋሪሲዩ ብለውታል እንግዲህ ሰውየው ቀቢላው ሌላ ነው ለአላሁ ካና من فارس ኑሮ ሊሆን ይችላል ብለው ሻሪሑ ያሉትን አሳልፈና ስለዚህ ለሁለቱም ይሄንን ነው ያሉት አቡ ሁረይራ ለዛኛውም ሰውዬ ሲረን ቀራ في نفسك ለዚህ ለአብዱ الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة ለሱም اقرأ في نفسك ብለውታል ስለዚህ وراء الامام መሆን ምን አያረግም ለነን ከፋቲሃ አያብቃቃል መቅራት አለብን راوي الحديث أدرى بمرويه كونلال ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ وإذا قرأ فأنصتم ملونم كاورتوال ይባላል አቡ ሁረይራ ያንን ሐዲስ ፈሰሩ ራሳቸው فأنصتوا ማለት في معاد الفاتحة ነው ከፋቲሃ ሌላ ባለ ነው ፋቲሃ ላይ እንሳት የለም ሰክታያት ካለው ሰክታቱ ላይ ይቀራል ከሌለው ተቅራው هو يقرأ وأنت تقرأ صلاة لما ያለ ፋቲሃ طيب እዚህም صحيح الجامع 7513 حديث ነው ይላል طيب وفي أخرى لأحمد ليلة رواية دقمو للإمام أحمد في المسند وأبي داود في سننه والترمذي أيضا في جامعه وابن حبان دي عرات تذكر والإمام أحمد والإمام أبو داود والإمام الترمذي والإمام ابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم جنس نوم قدي وإن إمام جمع مفرد مهنال بلنا على كل الأحوال እናንተ አይማዎቻችሁ በኋላ ትቀራላችሁ መሰል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قلنا نعم
آونا الناتشو قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. طيب قدي حديث نزلي تخريجه تلايعية ضعيف الجامع 4608 عندنا وميلالة ليلى حسن حديث نقدي بطرقه وشواهده حسن نوالو رواه أحمد مسند الله سعاد أمستنيا جزء صفحة كسوست هايان اسكسوست هايهولت في مسند الإمام أحمد أمستنيا مجلل لي كسوسمة هايان دقس اسكسوسمة هايهولت. وأبو داود رقم الحديث نوميامته 823 حديث. والترمذي 310 حديث. وابن حبان عند 785 حديث. وقال الترمذي حديث حسن. حسن هنا حديثنا قالوا قدي حسن بميلونا يسقمطوت حديث ميلو قدم اندفسرنا انغدي نبياتنا صلى الله عليه وسلم في احدى الصلوات قرنا تنش ተምታታባቸው ቂራአ ላይ ከኔ በኋላ ትቀራላችሁ መሰለኝ አሉ። አዎና ምን አሏቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኢማማችሁ በኋላ ትቀራላችሁ መሰላውን ቀራለን እናረጋለን። ምን አሉ ላ ተፍዓሉ ኢላ ቢፋቲሐት الكتاب ከኢማም በኋላ አትቅሩ። ማን ሲቀራሉ ማንን እስቲስና አወጡ? ፋቲሐት الكتاب ሲቀር እሷስ ትቀራለች ነው። فاچፋ እንግዲህ ብዙ ቦታ ተዕሊልያ ያልኳስ ተዕሊልያ ስለሚሏት بمعنى لام التعليل ተዋናል። ፋቲሐት الكتاب እስቲስና ያወጣሁት ምን ለምንድነው አሉ እሳቸው فإنه ማለት أي لأنه ነው أي الأمر والشأن ነገሩ ጉዳዩ لا صلاة صلاة يلم مالو حقيقة صلاة يلم لمن لم يقرأ بها فاتحة الكتاب لا القرأ أكال صلاة يلم صلاة سلال كأئمة وجاتشو بوهلا انكوان بتهونو فاتحة ساتكرو اندات تسجدوا والو እንግዲህ المهم أقوالوችን ብዙ አድርገናቸዋል። ብዙ አቅዋሎች ዘክረን ደግሞ ዝም ብንል ያ شباب نقع في حيرة። ስለዚህ መፍትሄው ምንድነው? ተርጂሃት دليل ያረጀኸውን ማረጀህ ነው። ይሄ ዑባዳ ኢብኑ ሷሚትም እኮ የሆነ ሰውዬ አሳልፈናል ያ شباب እዛው في النسائي የሚያስታውስ ሰው ካለ ኢማም ነበረ ሌላ ሙአዚን ነበረው። በሆነ ሰዓት ሙአዚኑ አዛን አድርጎ ዑባዳ ኢብኑ ሷሚትን ሲጠብቅ አልመጣም ለማስገድ ኢማሙ ምን ሆናል? ሙአዚኑ ኢማም ሆነ ማስገድ ጀመረ። አብሬው እሱ ባደሱ ኢብኑ ሷሚት ጋር ይላል ራዊ الحديث ወደ ሶላት ስንሄድ ያ ሙአዚን የነበረው ኢማሙ ነው እያሰገደ ጀህረን እየቀራ ዑባዳ ጎን ነበርኩኝ። ያም ይቀማሙ እየቀራ ዑባዳ ሲቀሩ ሰማኋቸው ይላል። ሲያሰላምት እንግዲህ ለአለ ቀውለው ኢማም ጀህረን ሲቀራ አይቅራ ከሚሉት ሊሆን ይችላል ራዊ الحديث ዑባዳን ጠየቁት ይላል። እሱ እየቀራ አንተም ስትቀራ ሰማሁ። ሳው እንደዚህ ነው የታዘዝነው። ማእሙምም ብትሆን ፋቲሃን ካልቀራህ ሶላት የለህም ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እና ለዛ ነው ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ስለሰማሁ ነው ከፋቲሃ ሌላ እንግዲህ في الصلاه الجهريه አይቀራም። ፋቲሃ ግን አይቀርም። ያለ ፋቲሃ ሶላት የለም። አርጀህ الأقوال ይሄ ነው። አብዛኛዎች አሁን መስአላዋን እንግዲህ አምጥተው ይችን ፈአምሲቱን ይዘው የኢማሙን ቂራአ የሚሰማ ከሆነ አይቅራ የሚለውን የሚያረጁሐሉ وهذا እንግዲህ ተርክ لبعض النصوص ስላለበት ተርጅሁ ትክክለኛ አይደለም እንላለን። አሐዲሶቹ የሚሰበሰቡት ሙጥለቀን ይቀራል ፋቲሃን فيما عدا الفاتحة ነው አንሲቱ የተባለው ስንል ሁለቱንም ንሱሶች ማሰራት ስላለበት أرجحوا هنا ونلالن والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك.